राज्य मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री को मिसाई एवं मोट 16 जन मंत्री रही अर्थ भली गुरुत्वपूर्ण विभाग क्या दि जाता मुख्यमंत्री निकट में रही। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। तेज नुआ मुख्यमंत्री मोहन माझी विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्री को विभाग बांटी निज पाखे साधारण प्रशासन विभाग सहित गृह विभाग रखिंट अर्थ विभाग दायित्व क्या दि जाना तेणु ताहा सीएम निकट में रही तेणु विभाग बंटन कर जगतसिंहपुर जिला पारादीप निर्वाचन मंडली नवनिर्वाचित विधायक संपत स्वाई को गुरु दायित्व मिली। शिल्प दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा मंत्री संपत स्वाई होती नुआ दायित्व मिलवा पर खुशी प्रकाश करने सहित केन्द्र और राज्य सरकार को कृतज्ञता जनाइछन्ति। सरोज साहू जगतसिंहपुर प्रतिनिधि सीधासख लाइव रोचंती सीनियर करेस्पोंडेंट दुष्मन बेहेरा सीधासख रोचंती। सरोज प्रथमे आपण पाखक आसवाक चाहबू जगतसिंहपुर जिला पारादीप निर्वाचन मंडली नवनिर्वाचित विधायक संपत स्वाई को गुरु दायित्व दि जाए जेहेतु विभाग बंटन कर विभाग बंटन बेले आम देखिले बहु अभिज्ञ को बहु गुरुत्वपूर्ण विभाग सब बंटन कर परिप्रेक्षी में संपत स्वाई को गुरु दायित्व दि जाए जमीक शिल्प दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा मंत्री भाव में दायित्व दि जाए। दायित्व ग्रहण करने पर केमिति दायित्व को संपूर्ण रूप से सुचारू रूप से पालन करेंगे से नहीं कौन प्रतिक्रिया सामना को आसुची सरोज? देखो आम अच्छु पारादीप गत काली जो विभाग बंटन करा मंत्री संपत स्वाई को शिल्प वैषयिक एवं जो दायित्व दि जाए दक्षता विकास तेणु ताकू नहीं से बहुत खुशी अच्छा काली माँ शारला दर्शन कर आज सका शुभेच्छु मैंने आसछन्ति पुष्पगुच्छ दे सम्मानित कर निश्चित भाव में चित्र देखिपे न्यूज 18 मध्यम तेणु आम स्वागत करवा न्यूज 18 पाखु आपको स्वागत कर भाव में दायित्व नहीं राज्य सरकार दायित्व देते संपादन कर प्रथमे माननीय मुख्यमंत्री एवं आम दलर शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देवी एवं कृतज्ञता ज्ञापन करी मो उपरे आस्था प्रकट कर जो गुरु दायित्व देइचंती दुईटी विभाग देइचंती हमर शिल्प दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षार जो विभाग देइचंती किभली भाव में समग्र ओडिशार लोक मानकर आशा और विश्वास को पूरा करी सेतिपई निश्चित प्रयास करी एवं माननीय प्रधानमंत्री जो विजन अच्छी जे मोदी जहाँ कहती करती जो विजन अच्छी ओडिशा को 1 नंबर राज्य में परिणत करने ओडिशा को शिल्प क्षेत्र में समग्र भारत वर्ष में किभली भाव में 1 नंबर में परिणत हम से निश्चित भाव में कठिन परिश्रम करी एवं दक्षता विकास जो दायित्व अच्छी समग्र भारत वर्ष में ओडिया युवक माने किभली दक्षता प्रतिपादित करें स्किल हेबे से कार्य को बहुत क्रियाशील करा ध्यान देवी एवं निश्चित भाव में जो दायित्व मिली एक बड़ चैलेंजिंग आगु को अच्छी से चैलेंज को एक्सेप्ट करी आगु को जाई ओडिशार किपरि विकास हम से काम करा प्रथम थर विधायक होते राज्य सरकार मंत्री पद दायित्व ग्रहण कर या केते आशावादी थे? देखो भारतीय जनता पार्टी सबु बेले गोटे डिफरेन्स पार्टी विथ डिफरेन्स भारतीय जनता पार्टी रे किए केते बेले काहा को को दायित्व मिलियो केही जान नथांती हमर मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री से ताकू जेते मुख्यमंत्री भावे चयन करागला सी भी निजे जान नथिले मुख्यमंत्री मंत्री हेबे भी एक ऐतिहासिक घटना जने जनजाति संप्रदाय नेतृत्व नौथिबा व्यक्ति की आज ओडिशार मुख्यमंत्री रूपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दायित्व देले सेतपे मो भली जने साधारण व्यक्ति साधारण परिवार जाइथिबा जने व्यक्ति को आज राज्य सरकार को मंत्री रूपे जो गुरु दायित्व दि जाइछि सेति मु तो कृतज्ञता ज्ञापन करी तो भारतीय जनता पार्टी रे किए केतेबेले को दायित्व रहिबो सेटा कहवा ठीक हे नहीं। पारादीप बंदर नगरी पारादीप एठार अनेक शिल्प गढ़ी उठी तेणु ये गोटे विशेषकर गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ निजुक्ति समस्या रही है अनेक क्षेत्र में देखीचु तेणु एक केते प्राधान्य देवे? आमर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गोटे कथा कहते सब पारादीप हेब पूर्व भारत प्रवेश पथ हम गेटवे ऑफ इंडिया हम पारादीप ताकू लक्ष्य कर विभिन्न प्रकार इंडस्ट्री गढ़ी उठिला एक्सपांशन भी है मोदी जी विजन में सब कार्य है किंतु जिते राज्य सरकार एठी जो विजु जनता दल थिला तांकर राजनीतिक इच्छा शक्ति अभाव एवं स्थानीय विधायक आलस्य कारण आज पारादीप युवक तथा ओडिशार युवक माने एठी नियुक्ति पाइबारु
ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଠି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଆଉ ସ୍କିଲ୍ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ପାରାଦୀପରେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ବି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଧାୟକଙ୍କର ସେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଥାନ୍ତା, ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥାନ୍ତା ପାରାଦୀପର ବିକାଶ ପାଇଁ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ସେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ଅଭାବରୁ ଆଜି ପାରାଦୀପ ଯୁବକ ମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ। ପାରାଦୀପରେ ତ ଆଗକୁ ବି ବହୁ ଶିଳ୍ପ ହବ, ବହୁ ଏକ୍ସପାନସନ ବି ହବାର ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ କିପରି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ, କିପରି ରୋଜଗାର ପାଇବେ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହବ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ମାନେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କିପରି ରୋଜଗାର ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକ ମାନେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସ୍କିଲ୍ ହେଇ କିପରି ସେମାନେ ରୋଜଗାର ହେବେ ତା ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ। ସେଥିପ୍ରତି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଜୋରରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଯିବ ଆଗକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ, ତା ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ କିଭଳି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପାଖରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଗୃହ ବିଭାଗ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ପୁଣି ଫେରୁଛି ସରୋଜ, ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସକାଳୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୁଲ ଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା କହୁଥିଲୁ ଯେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ନଗରୀ ପାରାଦୀପ, ତେଣୁ ଏ ପାରାଦୀପରେ କିଭଳି ବିକାଶ କରାଯାଇପାରିବ, ଯୋଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ଇଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଉଠୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ପାରାଦୀପର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାରରେ ସେମାନେ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ସେ ସବୁଠୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତେଣୁ ସେ ବିଭାଗ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥା ଉଠୁଛି, ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଉଠୁଛି ସେ ତାକୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ଆମର ଶିଳ୍ପ ଆଉ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର, ୟାକୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପ ଗେଟୱେ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ପାରାଦୀପରେ ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେବେ ଦେଖିବେ ତାର କିଛି ନା କିଛି କୋଉଠି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଆଗକୁ ରହୁଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶକୁ ଭାରତବର୍ଷରେ କିପରି 1 ନମ୍ବର କରିପାରିବା ଇଏ ପ୍ରମୁଖ କଥା ରହିବ। ଯଦି ଆମେ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ରାଜ୍ୟରେ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ ବା ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିବାରେ କୌଣସି ମାନେ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଲେ ଓବିୟସଲି ଯୁବକ ମାନେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶର କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଶିଳ୍ପ ଅଛି ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ବେଶୀ ଆସି ସ୍କିଲ୍ କାମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନେ ଅନସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ଅନସ୍କିଲ୍ ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଯଦି ସ୍କିଲ୍ ଆମେ କରେଇପାରିବା, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେଇପାରିବା, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ପାରାଦୀପ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ନାଁ ରଖିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଁକୁ ରଖିପାରିବେ ବାହାରେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକକୁ ଏଠି ସ୍କିଲ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ସ୍କିଲ୍ କରେଇ ପାଇଲେ ଯୁବକକୁ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର କରିବାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବନି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ରହିବ ଆଗକୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜନ ଅଛି, ଜଣେ ଭିଜନାରୀ ଲିଡର, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭିଜନ ଅଛି ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ନେବେ। ମୋର ଯୋଉ ବିଭାଗ ଅଛି ସେ ବିଭାଗରେ ଓଡ଼ିଶା କିଭଳି ଭାବରେ 1 ନମ୍ବରରେ ପରିଣତ ହବ ମୁଁ ଦିନ ରାତି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବି, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶା ଆଉ ଭରସାକୁ ପୂରଣ କରିବି, ସେଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। बिल्कुल संपत स्वाईंकर प्रतिक्रिया आम शुणुचे किभଳି भाବରେ ग्रासरूट जाई काम करिବ ଏବଂ जो गुरु दायित्व तांको मिलिछि शिल्प दक्षता विकास ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯିବ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସରୋଜ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।